सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी ई सच। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणों विच साजी निवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शी फतेह साझी करनी है जी। कोई रसना खाली ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा। आवाज नहीं आई जी, फिर बुलानी पैनी है। वाहिगुरु जी का खालसा। सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच आप जी ने कीर्तन बख्यान कथा का आनंद माणिया है। अज जो समागम माता गुजरी जी जिन्हां दा नाम अमृत छकण तो बाद माता गुजर कौर जी होया है, उन्हां दा संखेप इतिहास आपां विचारना है। माता गुजर कौर उन्हां दा पेका पिंड जिहड़ा है, मतलब जिथे माता जी का जन्म होया वो करतारपुर है जिहड़ा जलंधर वाला है। उत्थे माता जी का प्रकाश होया ते माता जी का प्रकाश जिहड़ा है 1680 बिक्रमी जिहड़ा है उदों होया। ते जे ये साल जिहड़ा बिक्रमी जे आपां कन्वर्ट करना होवे तां ये बनदा है 1623 1623 जिहड़ा AD साल है जां CE साल है। माता गुजर कौर जी दे जो मापे हन भाई लाल चंद सुभिक्खा जी ते माता बिशन कौर जी। ये जड़ा सारा ही इतिहास श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के समय तो शुरू हुंदा है। माता गुजर कौर जी का, माता गुजरी जी का। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी बाबा सूरजमल, हुण ये भी जिहड़ा है थोड़ा जिहा है दसना जरूरी है। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के 3 महल सन। महल मीनस वाइफ। पहले वड्डे माता दमोदरी जी हैं, दूसरे माता मरवाही जी ते तीजे माता नानकी जी। सो पहले जिहड़े माता दमोदरी जी हैं उन्हां दे जिहड़े हन उन्हां दे घर विच बीबी वीरो जी ने जन्म लिया ते बाबा गुरदित्ता जी ने जन्म लिया। माता मरवाही जी तो बाबा सूरजमल जी होए ते माता नानकी जी तो बाबा अटल राय, बाबा अनी राय ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना प्रकाश लिया। जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी करतारपुर गए, जिस वेले बाबा सूरजमल जी का विआह करन वास्ते जो प्रेम चंद दे घर दी पुत्री जिहड़ी सीगी माता खेम कौर, बाबा सूरजमल जी रिश्ते विच गुरु तेग बहादुर साहब जी दे वड्डा भराता जी लगदे हैं। जदों उन्हां दी शादी वास्ते गए तां उस वेले माता बिशन कौर जिहड़े माता गुजरी जी दे माता जी हन, उन्हां दी निगाह किते गुरु तेग बहादुर साहब जी ते पै गई। गुरु तेग बहादुर साहब जी जिवें अजकल अपना रिवाज हुंदा ना सरवाले दा, सो इसे तरह ही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी बाबा सूरजमल दे नाल रहिंदे सन। वो विआह दे विच तां ओह माता बिशन कौर जी की निगाह पई, कहंदे ये बड़ा सुंदर है। उन्होंने पहली निगाह दे विच ही गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं जिहड़ा है पसंद कर लिया ते फिर जाके उन्होंने गलबात की अपने पति नाल भाई लाल चंद सुभिक्खा दे नाल। कहंदे भी ये जिहड़ा लड़का मैनूं बड़ा ही सोहना लगदा है। कहंदे ये अपनी गुजरी जी वास्ते बहुत ही जिहड़ा है परफेक्ट मैच है, यूं कह लीए। सो उस वेले लाल चंद जी कहन लगे, कहंदे आपां गरीब हाँ, अपना छोटा घर है,
की हैसियत है कि आप रिश्ता जाके गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो मंगीए। कहते वो तो दीन दुनी के मालक ने, उन्होंने चरणों ते तो अपना सिर झुकदा ही चंगा लगता है। हुण उन्हां तो जाके उन्होंने पुत्र का साहिबजादे का रिश्ता आपां किवें मंगीए। सो काफ़ी जिहड़े हन सोच समझ करके माता बिशन कौर जी कहते भी सिख का काम हुंदा है बेनती करनी, अगे गुरु की अपनी मर्जी है। जिस तरह भी गुरु कहेगा आपां उन्हां दी मर्जी विच खुश रहना है, चाहे वो हाँ करन चाहे ना करन जी, इहदे विच आपां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। पर सिख का फर्ज की है, आपां तां बेनती करनी है। उस वेले लाल चंद जी ने एक ब्राह्मण नूं कोले सद्दिया ते वो ब्राह्मण नूं कह के, क्योंकि उस वेले रिवाज ही ऐसा सीगा, ये ब्राह्मण जिहड़े सन ऐसा ही काम करते सन, रिश्ते लैके जाने जां रिश्ता कोई लभना जाके इन्हां दा काम होया करदा सीगा। हुण जिवें अजकल भी जिहड़ा हन अगे विचोले होया करदे सन, हुण सारे विचोले आउट ऑफ बिजनेस ने, उन्हां दा कोई बिजनेस नहीं चलदा ते उन्हां दा बिल्कुल ही काम ठप्प हो गया। कोविड दे नाल बेचारे विचोले भी विच रगड़े गए। सो हुण जिहड़ा हन आम रिश्ते जिहड़े हन, धन्नवाद करिए अपने मोबाइल फोन्स का, धन्नवाद करिए अपना फेसबुक का, हाँ जी इंस्टाग्राम का, हाँ जी मापियां नूं तां सोचण तो पहलां ही जिहड़े हन बच्चे अपना लभे लंदे ना कितों ना कितों कढ के, ते सिर्फ जिहड़ा हन लोकल नहीं जी ओवरसीज़ तो भी काम बन जाते हैं, वर्ल्ड वाइड काम हो गया जी हुण तां। सो इस करके जिहड़ा है ऐसा जिहड़ा है भाई लाल चंद सुभीखा जी ने उस ब्राह्मण नूं जिहड़ा है कह करा के भेजिया, कहते तुसी जाओ जाके जरूर गुरु हरगोबिंद साहिब नूं बेनती करो। हुण देखो जदों ये ब्राह्मण जाता है ना गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे कोल, जदों देखदा अमृतसर जाके कितनी ठाट बाट है महाराज दी, किन्ने लोग आउंदे ने, किन्नी दुनिया आउंदी आ, सारे महाराज दे अगे झुकदे ने, दरबार भरे पए ने। ये ब्राह्मण की भी हिम्मत ना पई महाराज को जाके बेनती करन दी। ते पासे जी नूं होया ते देखिया भाई गुरदास जी खड़े सन, ते भाई गुरदास जी नूं पासे जाके कहंदे देखो भाई मैं आया रिश्ता लैके, हाँ जी करतारपुर के लाल चंद दी जिहड़े हन उन्हां दी पुत्री का रिश्ता है, ते तेग बहादुर साहिब वास्ते मैं लैके आया। कहंदे तू इस तरह करो भी गुरु हरगोबिंद साहिब नूं बेनती कर दो। ते भाई गुरदास जी कहंदे चलो ठीक है जी कर देंगे। भाई गुरदास ने जाके पंडित नूं नाल लिया, हथ जोड़ के गुरु हरगोबिंद साहिब नूं बेनती कर दी, महाराज भी रिश्ता आया है जी तेग बहादुर जी वास्ते, ते आया भी उत्थों है जिथों आप विआह के आए हैं। हुण ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी कहंदे भी गुरु तेग बहादुर साहिब तो वड्डे आहजे उस वेले बाबा अनी राय जी सन। हुण ये भी इतिहास थोड़ा जिहा वाचन की लोड़ है, क्योंकि उस वेले बाबा अटल राय जी ज्योति जो समा गए सन। क्योंकि ये साखी भी आप जी नूं पता ही होगी कि बाबा अटल राय जी जाके जिहड़ा हन एक जिहड़ी हन खेड खेडदे सन अपने दोस्तां दे नाल, वो गोपाल उन्हां दा जिहड़ा दोस्त सीगा वो किते बाजी उहदे पासे दी रह गई। रात पै गई, कहंदे मुड़ जो सवेरे शुरू करांगे। जो सवेरे शुरू करन लगे तां कहंदे गोपाल तां रात ही मर गया बेचारा, सप लड़ के वो सुत्ता पिया ही बेचारा मंजे ते ही मर गया। ते बाबा अटल राय जी कहन लगे भी ये किवें हो सकदा है, भी साडा तां हजे खेड बाकी है, साडा गेम पूरा नहीं होया। उन्होंने की कीता, उन्हां दे हत्थ विच एक छड़ी सीगी, उन्होंने जाके गोपाल की गर्दन मरे हुए शरीर जा पिया ना मिंजे के उत्ते, उन्होंने अपनी जिहड़ी हन एक छट्टी लै ली, वो छट्टी यू शेप वाली सीगी, उन्होंने गर्दन ते पा के कहंदे गोपाल उठ चल अपनी बाजी दे, तू किथे तू बेला सौ गया, उठ के बह गया, जिंदा हो गया। तो उन्हें आके अपना जिहड़ा हन बाजी दे कि गेम मुक गया। शामां नूं जो बाबा अटल राय जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी कोल आए, महाराज ने एको गल कही, पुत्र ये तू ठीक नहीं कीता, एक म्यान च दो तलवारां नहीं पैंदियां। कहंदे उहनूं तां तू जिंदा करता ठीक है, तू परमेश्वर दा भाणा बदला दिता, कहंदे हुण ओहदे बदले हुण कौन अपनी जान देगा। उस वेले बाबा अटल राय जी कुछ नहीं बोले। उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब नूं मत्था टेक के बाहर जाके जिथे माता कौलां जी का गुरुद्वारा है उधरले पासे जाके धरती ते लम्मे पै गए, उत्ते कपड़ा लै लिया, बस शरीर छड्डता। सो बाबा अटल राय तां उस वेले ज्योति जो समा गए सन। सो रह गए सी बाबा अनी राय। गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहन लगे जे रिश्ता आया है तां पहलां जिहड़ा हन साडे वड्डे पुत्र बाबा अनी राय नूं जाके पुछ लो भी उन्हां दा हक पहलां बनदा है, तेग बहादुर तां छोटे ने हजे। ते की होया जी, बाबा अनी राय कोल भाई गुरदास जी चले गए, ते जदों जाके उन्हां नाल गलबात कीती ते बाबा अनी राय जी कहन लगे वो तां मस्त सुभाअ दे सन जी, वो तां दुनिया दे कोई हाल च आउंदे ही नहीं सन। कहंदे किहड़ा रिश्ता, किहदे नाल रिश्ता,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਝ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 1686 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਕਰਮੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਸਵੀ ਸਾਲ 1629 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੂਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਬਹਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰੀ ਨਾਮ ਜਹ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਜਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਹ ਸੁਖਦਾਈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ ਤੂੰ ਸੁਖ ਹੀ ਦੇਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਲ ਜਾਏਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤ ਸਮ ਈਸ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਰ ਸੇਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਤੁਛ ਲੱਖ ਸੇਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸ ਕਹਿ ਡੋਲੇ ਮੈਂ ਪਠਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਲਾ ਪੁਲ ਸਭ ਅਕੰਠ ਮਿਲਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਕਰ ਪਿਆਰ, ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜੇ ਧਾਮ ਪਧਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਪਾਮ ਗਹਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਸ਼ਮਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਝ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਰੰਗ ਮੋਏ ਨਾਹੇ ਵਿਸਾਰੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕੁਛੂ ਨਿਜ ਕਾਮ ਸਵਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੁਮ ਦੀਨੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਮ ਦੀਨੋ, ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਕਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਤਨੁਜਾ ਅਰਪਣ ਕੀਨੰ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਧੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪਾਛੇ ਤਿੰਨ ਰਾਖ ਲੀਨੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ, ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਜੰਗ ਸੀਗਾ, ਪਰ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੱਟ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਚੋਲਾ ਲਹੂ ਨਾ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
महाराज कहते ये धरती पुट इत्थे इहनूं दब दे, कहते जो असीं 6वें रूप विच आवांगे बुड्ढन शाह तेरे अखीरले श्वासां तो पहलां असीं आ जावांगे। ये वादा कीता सीगा, कहते तेरे अखीरला श्वास आउण तो पहलां असीं पहुंचांगे। तो उस वेले गुरु महाराज ने फिर हुक्म किया, वो टोआ पुट्टिया, उही दुध कढ़िया जिहड़ा बहुत फ्रैश सीगा, ते महाराज ने छकिया ते बुड्ढन शाह नूं बख्शिश कीती। ते उदने रात नूं बुड्ढन शाह अपने शरीर नूं छड्डदा। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी चले गए ते बाद विच महाराज ने परिवार नूं कहा कि तुसीं भी कीरतपुर साहिब नूं आ जाओ। तो जदों परिवार नूं इह गल कही तां सारी तैयारी उस वेले हुई। माता जी समेत सारे परिवार नूं माता नानकी जी ने इकट्ठा करके ते कीरतपुर साहिब नूं जाना कीता। ते जदों कीरतपुर नूं जाण लगे धीरमल ने जाण तो इनकार कर दिता, जो कि बाबा गुरदित्ता जी दा वड्डा पुत्तर सीगा, जिहड़ा कि गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह जी दा वड्डा भराता सीगा। उहने जाण तो इनकार कर दिता, कहना मैं तां इत्थे ही रहना है। ते जिहड़ा स्वरूप गुरु अर्जन देव जी ने लिखाया सीगा रामसर विच बह के भाई गुरदास जी नूं लखारी ला के, जिहड़ा पहला आदि ग्रंथ साहिब जी सीगे वो भी उन्हें अपने कोले रख लिया। सो उन्हां कोल रह गया ते उन्हें आउण तो इनकार करता। जे उन्हां दी जनरेशन जिहड़ी है अज तक भी वो मालिक बने बैठे हैं करतारपुर दे। सो उन्होंने वो करतारपुर संभालिया, नाले उस रूप नूं भी संभाल लिया। सो इस करके जिहड़ा है गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने उस तो बाद कीरतपुर साहिब विच आके महाराज जी ज्योति जो समाउंदे ने। तैयारियां होईयां, गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी दित्ती। ते देखो अपने पोतरे नूं महाराज ने गुरता गद्दी दित्ती, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी भी पहलां ही ज्योति जो समा गए सन। सो उन्हां दे छोटे पुत्र गुरु हरराय साहिब जी नूं गुरता गद्दी ते बिठाया। तां उस वेले बाबा सूरजमल नूं महाराज ने गुरसिੱਖੀ बख्शिश की। ते माता नानकी जी ने आके गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी एक दिन लंगर छक रहे सन, ते माता जी ने आके गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं लंगर पहलां छकाया। ते फिर जो महाराज ने लंगर छक लिया, माता जी ने बेनती की, पातशाह कहते देखो मेरा जिहड़ा हन एक पुत्र तां मेरा जिहड़ा हन बाबा अटल राय तां रिहा ही नहीं, बाबा अनी राय मस्त ने, ते तेग बहादुर साहिब जी बिल्कुल ही त्यागी, इन्हां दा कोई रुचि नहीं कोई काम दे विच, ना इन्हां ने जिहड़ा हन इन्हां दा सानूं देखण नूं पता लगदा भी इन्हें कोई काम घर नहीं करना, ये कमाई नहीं करन वाले, क्योंकि ये तुहाडे स्वरूप दे विच मिले होए ने। इन्हां दा जिहड़ा हन सुभाव बड़ा ही जिहड़ा हन चंगा सुभाव ठंडा सुभाव वाले हन। उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहन लगे, अपना हथ जिहड़ा रुमाल नाल पूंज रहे सन गुरु हरगोबिंद साहिब जी। महाराज जी उठे, और रुमाल जिहड़ा हथ पूंजिया वाला सी ना, माता नानकी जी बैठे सन, उन्हां दी झोली विच सट के गुरु हरगोबिंद साहिब ने बचन किया, कहंदे जा तेरे पुत्र नूं 9वां थां दित्ता, कहंदे 9वां गुरु तेरा पुत्र बनेगा। तो महाराज ने एक बार क्या नाल ये भी बचन कर दिता, कहंदे अपना सीस दवेगा, धर्म की रखिया करेगा, बहुत वड्डा बलिदान देगा, इस करके उन्हां दा नाम तेग बहादुर रखिया। कहंदे बहुत वड्डा बलिदान देगा, ऐसा बलिदान जिहड़ा किसी ने नहीं दिता होगा। महाराज जी रुमाल सुट के बख्शा करके माता नानकी जी नाल ये भी कह दिता कि तुसीं हुण ਇਹ कीरतपुर साहिब नूं छड्ड के अपने पेके पिंड चले जाओ। माता नानकी नूं कहा अपने पेके पिंड बकाली नूं चले जा। तो माता जी उत्थे चले गए, ते इतिहास ये गल दा गवाह है कि बकाले दे विच गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने भगती की। 26 साल 6 महीने 13 दिन महाराज जी भोरे विच बैठ करके महाराज ने अपनी भगती की। माता गुजरी जी ने उन्होंने बहुत रज के सेवा की। हुण देखो अपने पति की एड्डी वड्डी सेवा करनी कोई सौखी गल नहीं हुंदी, ते अपने मन नूं मार के जिन्ने भी माया सी थोड़ी बहुती दे विच गुजारा करना ते खुश रहना। ते कहंदे माता गुजरी दा चेहरा जिहड़ा भी कोई देखदा सी ना वो खुशियां नाल भर जांदा सीगा, ते उन्हां दे जिहड़ा हन मन विच कोई ख्वाहिश नहीं हुंदी सी। उन्होंने किते भी गुरु तेग बहादुर साहिब तो कुछ नहीं मंगिया, क्योंकि देखो माता गुजरी जी ओ मां है, कहंदे ओ मां माता गुजरी जी कहंदे जिन्हां ने अपने पति नूं शहीद हुंदियां देखिया है। कहंदे ए माता गुजरी जी ओ हन जिन्हें अपना पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भी शहीद कराया है, ओही रस्ते ते तोरिया है। यही माता गुजरी जी है जिन्हें अपने दोस्त साहब जिहड़ा हन अपने पोतरे कहंदे अपने अखां दे सामने शहीद हुंदे देखे। कहंदे इदा जिगरा कोई जिहड़ा हन दादी दा नहीं होवेगा। पर देखो ये माता ऐसी है जिन्हें कोई ख्वाहिश नहीं रखी, सिर्फ कुर्बानियां ही दित्तियां हैं। ते की हुंदा है कहंदे हमेशा सेवा करनी, कोई गल नहीं किसी नाल करनी, बस अपनी सेवा च लगे रहना, ते हमेशा मूँह तो जिहड़ा हन बाणी का उच्चारण करना, सिमरन ही करते रहंदे सन। ते आई लगदा सी भी माता जी नूं कोई इच्छा नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं उस वेले जदों
ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਨਾਰੀਅਲ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਗੁਰੂ, ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ 500 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ 500 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਭਾਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਸਿਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੋਲਾ ਸਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਣਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਢਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਢਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਈਸਟ ਵੱਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਬੇਣੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 46 ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੀਂਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ
चल अखंड पाठ कराइए। अखंड पाठ होवेगा, आपां गुरु नानक अगे बेनती करांगे ते बेनती करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे आपे परमेश्वर बख्शिश करेगा, तां पिता गुरु जी बख्शिश करनगे। तां उत्थे एक अखंड पाठ हुंदा है। अखंड पाठ दे भोग ते महाराज जी आप अरदास करदे हन ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे घर उसे वेले माता गुजर कौर जी नूं जिहड़ा है गर्भ हुंदा है ते उहदी तरीक भी इतिहासकारां ने लिखी है, चेत सुदी 7 है, जो कि बिक्रमी साल या 1723 है। 1723 चेत सुदी 7 नूं माता जी ने कॉन्सीव किया। तां कहंदे उस वेले ये त्रिवेणी विच होया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उत्थों चल करके पटना साहिब नूं आउंदे ने, क्योंकि पटना साहिब दे विच भी सालस राय जोहरी नूं गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने जिन्हां नूं आके मिले सन। हुण देखो सालस राय जोहरी दी कथा भी बड़ी अनोखी है, क्योंकि कहंदे महाराज गुरु नानक साहिब महाराज जैतमल दे घर विच ठहरे सन। उत्थे सालस राय जोहरी जिहड़ा सीगा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਅਦਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਦਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਦਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਉਹਨੇ ਅਦਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ, बेनती की पातशाह जी थोड़ा चिर होर ठहर जाओ, ना जाओ हजे। महाराज कहते सालस राय तेरे घर विच आवांगे, कई साल वास्ते रहांगे, असी अपना 10वां रूप भी इत्थे ही प्रकाश लवांगे। साडे 10वां रूप इत्थे तुहाडे घर विच प्रकाश होएगा ते इत्थे कई साल तुहाडे कोल रह के जावांगे। महाराज जी बचन करके चले गए। ते उस वेले जिहड़ा है हुण गुरु तेग बहादुर साहिब जी आउंदे ने ते जैतमाल दे घर फेर जांदे ने। उत्थे ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਦਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜਪੋਤੜਾ ਸੀਗਾ ਘਨਸ਼ਿਆਮ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ 1723 ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦ્વੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ एक रूप हो गए सां, तात मात मुर अलख अराधा। कहते कि धरती ते मेरे माता पिता ने वो अलख नहीं लखिया जान वाला परमेश्वर की आराधना की। बहुविध जोग साधना साधा, कहते बड़े तरीकों नाल उन्होंने जोग नूं साधना किया। जोग हुंदा है परमेश्वर नाल मेल, जिहड़े तरीके नाल परमेश्वर नाल मेल हो सके, कहते वो साडे माता पिता ने किया। तिन जो करी अलख की सेवा, कहते साडे माता पिता ने जिहड़े अलख परमेश्वर की सेवा की। तां ते भए प्रसन्न गुरदेवा, कि इस करके गुरदेव परमेश्वर प्रसन्न होया। ताकि तिन प्रभ जब आए मोहे दिया, कहते जदों सानू आग्या की उस अकाल पुरख परमेश्वर ने, कहते तब हम जन्म कलू में लिया। कहते उदों असी आके इस धरती ते आके जन्म लिया है। हुण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उस वेले उत्थे नहीं सन। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा प्रकाश हुंदा है, महाराज जी मुंगेर विच सन, जो कि 170 किलोमीटर दूर सीगे। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, पर नहीं कहते गुरु तेग बहादुर साहब ने पहले दिन तो ही गुरु गोबिंद सिंह रखिया है। उन्होंने सिंह नाम पहला तो ही दिता होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं। गोबिंद राय नहीं किते भी ना आया। वो तो राय जिहड़ा हन जिहड़ा प्यार लाड़ का ना तो हो सकता है, जां जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जिहड़े हन उन्हां दे परम सेवक सन, वो राय करके बुलाया करते सन, पर नहीं ना तो गोबिंद सिंह पहला तो सीगा। सो महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज दो
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਆਇਆ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਫੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਘੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਈਸਟ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਵੈਸਟ ਵੱਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹਾਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ। 3 ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਾਂ, ਤੇ ਬੈਠਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 2 ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਧੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਥੱਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਭਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਗਣ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੜ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 2 ਕੰਗਣ ਜਾਂ ਕੰਗਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲਾਡ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੰਗਣ ਸੀ ਨਾ 2 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਚੋਜ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਘੂੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਡਾਣੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ।
इस करके महाराज ने उन्होंने ही मां बना लिया, कहते मैं ही थोड़ा जरा मनु ही पुत्र बना लो। सो इस करके जरा है इस तरह के कौतक करदे हुए 4 साल होए गुरु तेग बहादुर साहब जी वापस आए ढाके तो उत्थे आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बाग विच मिले। वो बाग बिल्कुल सुक्का पिया सीगा। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए तो अपने पिता नाल पहला उन्हां दा मेल होया, कहते बाग हरिया भरिया हो गया। सो इस तरह करके जरा है ये सारे कौतक करके फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी माता नूं कहण लगे असीं हुण इत्थे नहीं रहना, आपां वापस चलीए। हुण जाण दी जदों जिद कीती तां उस वेले तैयारियां होईयां तां फिर ये पटने तो चल करके हुण समा अपना हो गया है। ते महाराज जी पटने तो फिर जिवें वापस जांदे वो भी बड़ा इतिहास है। गां फिर माता गुजरी जी जिहड़ा हन रास्ते दे विच तकरीबन 2 साल लगदे हन। 7 साल की उम्र सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों आनंदपुर साहिब नूं पहुंचदे हन ते फिर 9 साल की उम्र सी जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीदी देण वास्ते निकल जाते हैं दिल्ली नूं। ते महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गुरता गद्दी फिर जिहड़ा हन दिल्ली तो जिहड़ा हन गुरु तेग बहादुर साहब जी कुछ दिन जिहड़ा हन 1 दिन 2 दिन पहला अपनी शहीदी तो वापस भेजते हैं। ते ये जिहड़ा हन गुरु गोबिंद सिंह महाराज गद्दी ते बहिंदे ने उस वेले मसंद बिगड़ जाते हैं। मसंद कहते हैं भी बच्चा जा बैठा चलो इहदे नाल धोखा कर लांगे। कई पैसे घट डिक्लेयर करते सन भी जिहड़ा संगतां ने दिता कुछ पैसा आप रख लेना। वो बहुत गल्लां होईयां, परचियां दे विच साखियां आउंदियां ने जिन्हां सेवादास ने लिखियां हन। ते कहते बहुत कुछ उन्होंने धोखा किया। ते उस वेले माता गुजरी जी ने यह सारा काम संभालिया। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस वेले महाराज ने बह करके सारिਆਂ दे पाज खोले ते उन्होंने कहते भी असीं सजा भी तुहानूं सारिਆਂ नूं देवांगे। फिर वो सारे मसंद ठीक आउंदे ने। तां उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल माता जी ने जिहड़ा हन ये सारी जिहड़ी हन गुर संगतां दी सेवा नूं संभालिया। ते माता जी देखो उत्थे जिहड़ा ना आनंदपुर साहिब दे विच माता जी सब तो ज़्यादा चिर रहे हैं। इतिहास लिखता है कि तकरीबन जिहड़ा हन 32 ईयर्स वास्ते गुरु माता जी आनंदपुर साहिब विच रहे। हुण देखो आनंद जिहड़ा हन उत्थे जिहड़ा हन आनंद ही आनंद सीगा। ते देखो एक दिन माता जी ने थोड़ियां साखियां जिहड़ा 10 मिनट वध ले लैंदे आ जी। हाँ जी हुण हट नहीं हुंदा जी, हुण जिहड़ा गर्म हो गया काम। ओके चलो जी हुण जिहड़ा है एक दिन माता जी जिहड़े हन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहंदे देखो ये परचियां विच साखी आउंदी है। कहंदे माता जी ने एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहा कि साडा शरीर ढिला है, ये शरीर जिहड़ा है बीमार रहिंदा है, पुत्र जी कुछ करो। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे माता जी देखो विधाते परमेश्वर ने एक नियम बनाया है। कहंदे माता जी जे तुसीं किसी नूं सुख दिओगे तां तुहानूं सुख मिलेगा। फिर माता जी कहन लगे ये की गल हुई? कहते असीं सुख नहीं दिंदे। नहीं कहते माता जी तुसीं संगतां दी सिखां दी सेवा करो, सिखां दी सेवा दे विच बहुत कुछ है। कहते माता जी सिखां दी सेवा करो परमेश्वर तुहानूं बहुत सुख देगा। तां उस वेले माता जी ने पूछा कहते सिख तां साडी सेवा करी जांदे ने, वो तां सानूं कोई चीज़ करन नहीं दिंदे, असीं कोई चकदे हां साडे हत्थों खिच के लै जांदे ने। हाँ जी सानूं कुछ करन नहीं दिंदे, समा उल्टा साडी वो सेवा करी जांदे ने। कहते माता जी इस तरह नहीं होना चाहिए, तुसीं भी सेवा करो। तो माता जी कहा लंगर चलाओ, सारा लंगर हथी बनाना हथी वरताउणा, भांडे भी जूठे अपने हथी धोने हैं। माता जी ने किया ते बिल्कुल उन्होंने जिहड़ा शरीर सीगा तंदुरुस्त हो गया। हुण देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ऐसा जिहड़ा हन ऐसे परोपकारी ने। एक दिन माता जी बैठे, माता गुजर कौर जी बैठे। हुण ये साखी भी जिहड़ी है जिहड़ी हन आउंदी है। एक बाबा बुढ़ा जी का जीवन है जो कि मंगल सिंह जिहड़ा उपदेशक ने लिखिया है। ਇਹਦਾ पहला प्रिंट जिहड़ा मिलता है जिहड़ा 1913 का मिलता है। सो पहला प्रिंट इन्होंने किते पहला लिखिया होगा। उन्होंने एक साखी अपने ग्रंथ विच लिखी है। कहते एक दिन गुजरी मात जी जपजी पाठ उचार, कह लगे माता गुजरी बैठ करके जपजी साहब का पाठ उच्ची कर रहे सन। ते फिर कहते पाठ सुखमनी दा लगी करने अत हित धार। कहते उस तो बाद माता जी ने जपजी साहब का पाठ करके श्री सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर लिया। उच्ची आवाज विच पाठ कर रहे ने ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अचानक सह सुभाव विच आके उत्थे बैठ गए, पाठ सुनन लग पे। माता जी पाठ उचारण करते सन ते गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी बह के सुनते सन। जदों ये पंक्ति आई तैसा स्वरण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, जदों ये जिहड़ा पंक्ति आई जिहड़ी कि जिहड़ा हन पौड़ी 7वीं है ते 9वीं अष्टपदी की यह पंक्ति है श्री सुखमनी साहिब जी। माता जी ने इत्थे जिहड़ा हन ये अष्टपदी मुका के गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछण लगे, कहते कोई ऐसा सिख है जिहड़ा कि ये पंक्ति जिहड़ी मैनूं जिहड़ा गुरु दस रही है भी ये सच्ची हुंदा है। देखो पंक्ति का अर्थ की है, तैसा स्वरण तैसी उस माटी
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਸੋਨਾ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਕ ਖਾਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ। ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਆਇਆ, ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਲਾਨ ਜੀ ਆਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਹੁਣ ਰੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਹੁਣ ਰੱਜ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸੱਦਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਾਪਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਾਵਣ ਹਾਰੋ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1699, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 76 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 500 ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਰਸਾ ਦਾ ਜੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ 6 ਪੋਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
कुमे दे घर विच रह के एक रात फिर अगे निकल लगते हैं। गंगू रस्ते विच मिलता है, वो अपने खेड़ी पिंड लैके जाता है। 7 पोह नूं उत्थे पहुंचते ने। 7 पोह की रात हुंदी है तो उस जिहड़ा 7 पोह निकल के फिर 8 पोह की रात नूं गंगू जिहड़ा चोरी करता है। उत्थे फिर जिहड़ा 9 पोह नूं माता जी नूं फड़ा के मोरिंडे जिहड़े हन वो प्रिजन विच लैके जांदे ने। तो 9 नूं फिर उस तो बाद सरहंद 10 पोह नूं पहुंचते हैं। फिर देखो ये दिनां दे विच जिहड़ा है सरहंद विच पहुंच करके माता जी नूं ठंडे बुरज विच रखिया गया ते साहिबजादियां नूं कचहरी विच लिजा के तसीहे भी दिते गए। उन्हां नूं मनाया भी, कुटिया भी, मारिया भी, बहुत कुछ उन्होंने किया। पर साहिबजादियां ने अपनी सिक्खी रखी ते माता जी उन्हां नूं हर रोज जिहड़ा है एक साखी सुनाया करते सन। पहले दिन गुरु अर्जन देव जी की शहीदी सुनाई, दूसरे दिन उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी सुनाई, तीजे दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन सुनाते हैं। बच्चों को कहते हैं भावें ये कुछ भी करन तुसीं अपनी सिक्खी तो डुलना नहीं कि पुत्र कहते अपने दादे की पग नूं किते जिहड़ा हन दाग नहीं लाउणा। पुत्रो किते जिहड़ा हन अपना बलिदान जरूर दे दिओ पर अपनी सिक्खी ना गवाओ, अपनी सिक्खी नूं आंच ना लगन दिओ, अपना सिर उच्चा करके रखना है। सो इउं कहंदियां होइयां साहिबजादियां दी शहीदी हुंदी है। नीहां विच चिणिया जांदा ते ओह भी उन्होंने थां ओह लिया जिहड़ा माता गुजरी जी नूं ठंडे बुरज तो दिखाई दिंदा सीगा। सो वो देखण वाला माता जी देखते सन ते उधर वो जिहड़े हन इट्टां चढ़दियां सन ते साहिबजादे अंदर जयकारे गजाउंदे सन। चढ़दियां कलां विच शहीदी पाई ते माता जी ने अपनी अखीं देखी ते जदों कहंदे वो कंध डिग पैंदी आ, माता जी दे देखण तो ओले हो जांदे ने। उस तो बाद टोडर मल जी चढ़ के आउंदे ने, कहंदे माता जी साहिबजादे शहीद हो गए हन। तां उस वेले माता जी बैठियां बैठियां कहंदे टोडर मल नूं कहंदे पुत्तर कहंदे साडे शरीरां नूं संभाल लिओ तुसीं, ये सेवा असीं तुहानूं दित्ती है। तो उस वेले माता जी उत्थे बैठियां बैठियां अपनी अखां बंद कर लैंदे ने ते बैठियां बैठियां अखां बंद कीतियां माता जी अपने शरीर नूं छड्ड जांदे ने। ते इस करके जिहड़ा है हुण जिहड़ा है टोडर मल ने कहंदे उस वेले जिहड़ा हन मोरां नूं खड़ियां करके जमीन लई ते उत्थे माता जी दे 2 साहिबजादियां दा छोटियां दा संस्कार होया ते जिथे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा है अजकल ते उत्थे माता जी दा जिहड़ी याद बनी। देखो ये जिहड़ा इतिहास है माता जी ने अपना बलिदान दिता ते ये पहले माता हन जां महल जिन्हें गुरु महाराज दे वाइफ हन ना, ये पहले माता हन जिन्हां ने शहीदी पाई है, जिन्हां ने अपने पति नूं भी शहीद कराया, अपने पोतरिਆਂ नूं भी अपने सामने शहीद कराया ते आप भी शहीद हो गए। सो ये माता जी का जीवन है जिहड़ा प्यार भरिया है। पर देखो ये दुनिया के जिहड़े हन आपां नूं सुख देण वास्ते, आपां नूं ओह पापां तो बचाउण वास्ते माता जी ने किड्डा वड्डा बलिदान दिता अपने वास्ते। इस करके अपनी सिक्खी जिहड़ी आ ना ये बहुत महंगी है ते लई भी बहुत महंगे पाते हैं। सिखां ने कोई कसर नहीं छड्डी। सो इस करके ये सिक्खी तो बगैर our life is useless. We don't have any aim in life, you don't have सिक्खी। सिक्खी तो वध जरूरी चीज़ अपनी जिंदगी विच कोई नहीं है। सो सिक्खी नूं जिहड़ा कमाउंदा है दुनिया दे विच जीवन विच आनंद भी उही पाउंदा है। भावें आरा दे सिर ते होवे, भावें जिहड़ा हन जिउंदे नूं साड़िया क्यों ना जावे, पर कहंदे जिहदे हिरदे विच सिक्खी है ना उहनूं कोई दुखी नहीं कर सकता। वो हमेशा ही आनंद विच रहिंदा, चढ़दियां कलां विच रहिंदा है। इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करनियां। माता जी के जीवन विचों आपां सेध लैके अपने जीवन नूं सवारना है। भुल्लां गलतियां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।